பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. விபூதி திருமண்ணின் மகிமை. விறகுக்கட்டையை அக்னியானது பஸ்பமாக்குவது போல் ஞானம் என்கிற அக்னி எல்லா கர்மங்களையும் பஸ்பமாக்குகிறது என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கிறார். பஸ்மமாகிய விபூதி இவ்விதம் கர்மங்களை எரித்த பின் இருக்கும் ஞானத்துக்கே அடையாளமாகும். விபூதி பூதிரைஸ்வர்யம் என்று அமரகோஷத்தில் உள்ளது. அதாவது விபூதி என்பதும் ஐஸ்வர்யம் என்பதும் ஒரே பொருள் தரும். எந்த பொருளையும் தீயிலிட்டால் முதலில் அது கருப்பாக ஆகும். பிறகு இன்னும் அக்னிப்புடம் போட்டால் நீற்று போகும், சுத்த வெளுப்பாக ஆகிவிடும். அப்புறம் தீயில் போட்டால் அது மாறாது, அதுவே முடிவான நிலை. இப்படி நீற்று போனதே திருநீரு. நீரு பஸ்மம் எனப்படும். ஈஸ்வரன் மகா பஸ்மம். எல்லாம் அழிந்த பின்னும் இவற்றை அழித்துவிட்டு எஞ்சி நிற்கிற அழியாத சத்தியமான மகா பஸ்மம் அவன். பஸ்மமாக நீற்று வெளுத்து போனதற்கு முந்திய மாறுதல் கருப்பு, அதுதான் கரி. நிலக்கரிதான் இவ்வுலக ஐஸ்வர்யத்தில் இக்காலத்தில் முதலிடம் பெற்றுள்ளது. ரொம்பவும் விலை மதிப்பான வைரமும் அதுதான். இந்த கரியாக மாறிய பொருளை விட மிகவும் உயர்ந்தது நீற்றுப்போன திருநீரு. திருநீற்றுக்கு மேலான பொருளே கிடையாது. பல வர்ணங்களை கொண்ட பொருள்களை காண்கிறோம். ஆனால் இந்த வர்ணங்களெல்லாம் வஸ்துவை எரித்த பின் மாறிவிடுகின்றன. எல்லாம் கடைசியில் வெளுத்து போய்விடும். நாம் சாயம் வெளுத்து போய்விட்டது என்கிறோம். சாயம் என்பது வேஷம். வேஷம் போன பின் இருப்பதே மெய். மெய்யான ஆத்மாவின் தூய்மைக்கு பெரிய அடையாளமாக இருப்பது விபூதிதான். இதை இந்த பொய்யான மெய் தேகம் முழுவதிலும் பூசிக்கொள்ள வேண்டும். எல்லாம் எரிந்த பின் எஞ்சி நிற்பது விபூதியின் வெண்மை ஒன்றுதான். மற்ற சாயமெல்லாம் பொய், வெண்மையே உண்மை. ஞானம் என்னும் தீ மூண்ட பின் காரியங்கள் எல்லாம் பஸ்மமாகிவிடும் என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா உபதேசித்ததில் பஸ்மமாகிவிடும் என்றால் எல்லாம் அழிந்து புத்தர் சொன்ன மாதிரி சூன்யமாகிவிடும் என்று அர்த்தமல்ல. விறகு கட்டைகள் தீயில் எரிந்து போன பின் எல்லாமே சூன்யமாகிவிடவில்லை. அப்போது எஞ்சி நிற்பது நீரு. அவ்வாறே ஞானம் என்னும் தீயில் கர்மாக்கள் யாவும் எரிந்து போன பின்னும் ஆதாரமான ஒன்று எஞ்சி நிற்கும். மிகுந்து நிற்பதே மகா பஸ்மமான பரமாத்மா. திருத்தொண்டத் தொகையில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் முழுநீரு பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன் என்று பாடினார். விபூதியை தேகம் முழுவதும் பூசிக்கொள்ள வேண்டும். விபூதியை தரித்துக் கொள்வதனால் சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் அடையலாம். பெரும்பாலான மக்கள் விபூதியை அணிகிறார்கள். திருநீரு என்பதே சாதாரண மக்களால் 90 எனப்படுகிறது. கோயிலுக்கு போனாலும் ஏதாவது பீட்டா பரிகாரமாக வேண்டுமானாலும் 90 கொடுங்கள் என்று மக்கள் கேட்பதை நாம் சகஜமாக பார்க்கிறோம். பூத பிரேத பைசாச சேஷ்டைகளிலிருந்து காப்பாற்றும் பெரிய ரட்சையாக இருப்பது விபூதியே. வைஷ்ணவர் திருமண் இடுவார்கள். துளசி செடியின் அடியில் உள்ள மண்ணை இட்டுக்கொள்வது வழக்கம். மண்ணை இட்டுக்கொள்வதும் திருநீற்றை இட்டுக்கொள்வதும்
நமக்கு உயர்ந்த தத்துவத்தையே விளக்குகின்றன. மன்னனும் மாசரக் கற்றோனும் பிடி சாம்பலாகி விடுகிறார்கள். நாம் கடைசியில் சாம்பலாகத்தான் போகிறோம். இந்த வாழ்க்கை மாயமானது என்பதை விபூதி உணர்த்துகிறது. மண்ணிலே பிறந்த நாம் மண்ணிலேதான் மடியப் போகிறோம். மண்ணிலே பிறந்த மரம் கடைசியில் மட்கி அதே மண்ணோடு மண்ணாகத்தானே ஆகிறது. நம்மை முடிவில் அடக்கிக் கொள்ளப் போகிற தத்துவம் அதுதான். இதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளவே நம்மில் சிலர் திருமண் அணுகிறோம். ஸ்ரீரங்கத்தில் மிருத் சங்கிரகணம் செய்யும் போது வில்வ விருட்ச மண்ணை எடுக்கிறார்கள். வில்வம் லக்ஷ்மி வசிக்கும் இடம். பசுவும் லக்ஷ்மியின் வாசஸ்தானம். விபூதி பசுவின் சாணத்தை அக்னியில் இட்டு பஸ்மமாக்குவதிலிருந்து உண்டாகிறது. பசுவின் சாணம் எல்லா துர்நாற்றங்களையும் போக்க உதவுகிறது. மண்ணெண்ணெயை காட்டிலும் அதிக துர்நாற்றம் உள்ள வஸ்து இல்லை எனலாம். அந்த துர்க்கந்தத்தை போக்க கூட பசுவின் சாணத்தை உபயோகிக்கிறோம். நமது உடல் பல துர்க்கந்தங்களை உடையது. இந்த உடலை சுத்தப்படுத்தி இதனுள் உள்ள ஆத்மாவையும் பரிசுத்தப்படுத்த வல்லது பஸ்மமாகிய திருநீரு. மகா பஸ்மமான பரமாத்மாவும் விபூதி என்னும் பஸ்மமும் ஒன்றானபடியால் விபூதியை அணிவதனால் ஈஸ்வர சாட்சா்காரம் ஏற்படும். நாம் ஒவ்வொருவரும் குலாச்சாரத்தை அனுசரித்து திருநீற்றையோ திருமண்ணையோ இட வேண்டும். திருமண் இடுவதற்கு நாமம் போடுவது என்று பெயர். மகாவிஷ்ணுவுக்கு கேசவ, நாராயண, மாதவ, கோவிந்த, விஷ்ணு, மதுசூதன, திரிவிக்ரம, வாமன, ஸ்ரீதர, கிருஷிகேஷ, பத்மநாப, தாமோதர என்று 12 நாமங்கள் முக்கியம். இந்த 12 நாமங்களை சொல்லி 12 இடங்களில் திருநாமங்களை இட்டுக் கொள்வார்கள். இப்படி பகவன் நாமத்தை சொல்லி போட்டுக்கொள்வதாலேயே நாமம் போடுவது என்று பெயர் வந்துவிட்டது. திருநீரு, திருமண் இவற்றை தரிப்பது பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தின் உண்மையையும் உலகில் உள்ள பொருள்களின் அனித்தியமான நிலையையும் நினைவூட்டுகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. திருக்கடவுரில் திருமேச்சூர். இன்றைய பகுதி 35. இதுல நம்ம 2 பாடல் சேர்த்து பார்க்கலாம். சின்னஞ்சிறிய மருங்கினில் சாத்திய செய்யப்பட்டும் பெண்ணும் பெரிய முலையும் முத்தாரமும் பிச்சை மொய்த்த கண்ணங்கரிய குழலும் கண்மூன்றும் கருத்தில் வைத்து தன்னந்தனி இருப்பார்க்கு இது போலும் தவமில்லையே. இல்லாமை சொல்லி ஒருவர் தம்பால் சென்று இழிவுபட்டு நில்லாமை நெஞ்சில் நினைகுவிரேல் நித்தம் நீடு தவம் கல்லாமை கற்ற கயவத்தம்பால் ஒரு காலத்திலும் செல்லாமை வைத்த திரிபுரை பாதங்கள் சேர்மின்களே. சின்னஞ்சிறிய மருங்கினில் சாத்திய செய்யப்பட்டும் பெண்ணும் பெரிய முலையும் முத்தாரமும் பிச்சி மொய்த்த கண்ணங்கரிய குழலும் கண்மூன்றும் கருத்தில் வைத்து தன்னந்தனி இருப்பார்க்கு இது போலும் தவமில்லையே அப்படிங்கிறார். இது 53வது பாடல். 54வது பாடல்ல இல்லாமை சொல்லி ஒருவர் தம்பால் சென்று இழிவுபட்டு நில்லாமை நெஞ்சில் நினைகுவிரேல் நித்தம் நீடு தவம் கல்லாமை கற்ற கயவர் தம்பால்
ஒரு காலத்திலும் செல்லாமை வைத்த திருப்புரை பாதங்கள் சேர்மீன்களே அப்படிங்கிறார். அம்பாளை வர்ணிக்கிறார். எப்படி இருக்கா அம்பாள்? இப்படிப்பட்ட அம்பாளை மனசுல தியானம் பண்ணினோம்னா இதை தவிர வேற ஒரு தவம் நமக்கு கிடையாது. இதை மிஞ்சி ஒரு தபஸ் கிடையாது. அது என்ன தபஸ் அப்படின்றது நமக்கு சுருக்கமா ஒரு வழி சொல்லி கொடுக்கிறார். சின்னம் சிறிய மருங்கினில், ரொம்ப மெல்லிய இடை, மெல்லிடியாள். மெல்லிடையாள் அப்படின்னா அந்த இடை இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலையாம், அது அப்படி இருக்கான். முன்னாடி கூட நம்ம ஒரு தடவை பார்த்திருக்கோம். அதாவது தட்டில்லதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மின்னல் கொடி போல இருக்கான் அவருடைய மின்கொடி மென்கடி குங்குமத்தோயம் சொன்னோம் இல்லையா, அப்படி சின்னஞ்சிறிய இடை. அப்பேற்பட்ட சின்னஞ்சிறிய மருங்கினில் சாத்திய செய்யப்பட்டும், சாத்தியன சுற்றப்பட்ட கட்டப்பட்ட அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மருங்கு அப்படின்னு இடை. இந்த சின்ன சிறுசு அந்த ரொம்ப மெல்லிய இடையில இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாத இருக்கக்கூடிய அந்த இடையில சாத்திய செய்யப்பட்டு சச்சவேல் இருக்கக்கூடிய பட்டாடை. அருணாருண கௌசும்ப வஸ்திரபாஸ்வத் கட்டி தட்டின்னு நாமாவளி கூட வருது, நம்ம பார்க்க போறோம். அப்படி சக்கச்சவேன்னு ஒரு சிவந்த பட்டாடை அம்பாள் கட்டின்னு இருக்காளாம். அவளுடைய ஸ்தனபாரங்கள்லாம் அப்படி கனமா இருக்கிறதுனால கொஞ்சமே சற்று அவளுடைய தலை கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் மாதிரி அப்படி இருக்கான். பெருத்த முலையுடையாள். என்ன பாலடும் பிள்ளைக்கு நல்கில பேரருள் கூர் அப்படின்னு முன்னாடி சொல்வார். பாலுக்காக இந்த திருஞான சம்பந்தருக்கும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கும் அம்பாள் பால் கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லி கதையில நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா. அப்பேற்பட்ட உண்ணாமலையாள் பேர் அம்பாளுக்கு. ஆக்சுவலா சாதாரணமா சொல்லுவா என்னன்னா, அம்பாள் எந்த குழந்தையும் மனிதர்களை போல் ஈண்டெடுத்து பால் கொடுத்து வளர்க்கலையாம். அவ எல்லாருக்கும் ஞானப்பால் தான் கொடுத்திருக்கா. அப்பேற்பட்ட அம்பாள் தன்னுடைய ஸ்தனபாரத்துக்கு நடுவுல முத்து மாலைகள்லாம் போட்டுருக்காள். ரொம்ப அழகா இருக்கான் அந்த முத்து மாலைகள். அது மாத்திரம் இல்ல, அவருடைய கண்ணங்கரிய குழல் இருக்கு இல்லையா, கரங்கரையில இருக்கக்கூடிய அந்த குழல்னா அவருடைய கூந்தல், அதுல பிச்சி மொய்த்த கூந்தல்ங்க. பிச்சி அப்படின்னு ஒரு விதமான பிச்சி பூ அப்படி நெருக்கமா மொய்த்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி, ஈக்கள் மொய்த்த மாதிரி, தேனீக்கள் மொய்த்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பிச்சி பூவை தலையிலே அணிந்து கொண்டிருக்கிறாளாம். அப்படி கருமையான கூந்தலாம். அம்பாளுக்கு 3 கண்கள் இருக்கான். முக்கண்ணியை திரையம்பக்கா அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. அப்படி அப்பேற்பட்ட அந்த 3 கண்களை உடைய அம்பாள் அவள் சின்னஞ்சிறிய அந்த இடையிலே அணிந்திருக்கக்கூடிய செம்பட்டாடை உடையவளும், ஸ்தனபாரங்கள் பெரியதாக உடையவளும், பிச்சிப்பூவை தலையிலே அணிந்து கொண்டிருப்பவளும், கருமையான கூந்தலை உடையவளுமான அந்த அம்பாள் 3 கண்களை உடையவள். 3 கண்கள் சூரியன், சந்திரன், அக்னின்னு சொல்லக்கூடிய இப்பேற்பட்ட அந்த அம்பாளை கருத்தில் வைத்து, கண்ணங்கரிய குழலும் கண்மூன்றும் கருத்தில் வைத்து, தன்னுடைய உள்ளத்திலே வைத்து, தன்னுடைய எண்ணத்திலே வைத்து தியானித்திருப்பார்க்கு தன்னந்தனி இருப்பார்க்கு. அங்கெங்க போகாத தனியா இருந்து அம்பாளையே தியானம் செஞ்சிருப்பார்க்கு. அப்படி யோகம் செய்வர்களுக்கு, தவ யோகத்துல இருக்கிறவர்களுக்கு இது போலும் தவம் இல்லையே, இது போன்ற பயனுடைய தவம் வேற ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற அந்த பாட்டுல. சின்னஞ்சிறிய மருங்கினில் சாத்திய செய்யப்பட்டும் பெண்ணும் பெரிய முலையும் முத்தாரமும் பிச்சு மொய்த்த கண்ணங்கரிய குழலும் கண்மூன்றும் கருத்தில் வைத்து தன்னந்தனி இருப்பார்க்கு இது போலும் தவம் இல்லையே. இந்த தேவியானவள் ரொம்ப சிறிய மெல்லிய தன்னுடைய இடையிலே சிவந்த பட்டாடையை அணிந்து கொண்டிருக்கிறாள். இவருடைய நகில்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்தனபாரங்கள் அப்படியே தாங்க முடியாத இருக்கான் அவளுக்கு. அது மேல அவள் அணிந்திருக்கக்கூடிய முத்து மாலைகள் எல்லாம் பளபளன்னு இருக்கு. அவளுடைய கண்ணங்கரிய கூந்தல்ல பிச்சி பூவை சூடிக்கொண்டிருக்கிறாள். இத்தோடு 3 கண்களை உடையவளாக இருக்கிறாளே. இவளை தியானித்து நம்முடைய மனதுக்குள்ளே தனித்து யோகம் செய்வார்க்கு வேற எந்த விதமான இதைவிட மிஞ்சிய ஒரு தவ யோகம் எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னவர். அப்படி அவளுடைய பாதங்களை அடைந்து அவளை மனதில் நினைத்து தியானம் செய்பவர்களுக்கு எந்த கஷ்டம் வரா தெரியுமோ. அவ எப்பவுமே இல்லாமை சொல்லி ஒருவர் தம்பால் சென்று இழிவுபட்டு நில்லாமை நெஞ்சில் நினைகுவிரேல் நித்தம் நீடு தவம் கல்லாமை கற்ற கைவர் தம்பால் ஒரு காலத்திலும் செல்லாமை வைத்த திருப்புரை பாதங்கள் சேர்மீன்களே. எல்லாருக்கும் முதல்ல என்ன சொல்லி கொடுத்தியா, தானத்துக்கு வழி சொல்லி கொடுத்தாரு. இந்த ரூபத்தை இப்படி சொல்லி மனசுல நினைச்சு பாருங்க. இதை தவிர வேற சுலபமான வழி கிடையாது தியானத்துக்குன்னு சொன்னவர். இப்ப அம்பாளுடைய பாதத்தை கெட்டியமா பிடிச்சுங்கோ, அடைஞ்சிடுங்கோ. அப்படி அடைஞ்சிட்டேன்னா என்னன்னா, ஒரு காலத்துல கூட
ஒரு கயவர்கள் கிட்ட போய் இருந்து எனக்கு இதை கொடு அதை கொடுன்னு கேட்க வேண்டிய நிலைமை வராது அப்படின்னு சொல்றார். ஒருவத்தம்பால் சென்று செல்வந்தராக இருக்கக்கூடியவர் அவ அதானசீலான்னு சொல்லுவா. அவளுக்கெல்லாம் கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் கொஞ்சம் கூட கிடையாதான். அதானசீலம் தனினம் ஜனாகா சமாசிரயந்தி நபரித்யஜந்தினர் ஒருத்தர். அதாவது கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் துளி கூட இல்லாத அந்த அதர்ம பிரபு இருக்கானே, அந்த அதானசீலன், அவனை சுத்தி சுத்தி ஜனங்கள்லாம் வருவாளாம். அவன் ஒன்னும் கொடுக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சு கூட அவனை விட்டு விடாத சுத்தி சுத்தி வருவாளாம். அது எப்படின்னா, டப்பாக்குள்ள நெய் இருக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சு கூட, சர்க்கரை இருக்கு கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்சு கூட எறும்பு மேல மேல சுத்தி சுத்தி வர மாதிரி ஒரு கவி அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். எப்படின்னா, நாலடியார்ல ஒரு பாட்டு உண்டு. நாலடியார் பாட்டுல அவர் என்ன சொல்வார்னாக்க, யாதும் கொடாரினும் உடையாரை பற்றி விடார் உலகத்தவர் அப்படின்னு அவர் தமிழ்ல சொல்வார். இந்த கவி சம்ஸ்கிருதத்துல அதானசீலம் தனினம் ஜனாக சமாசிரயந்தி ந பரித்யஜந்தி, விடுறதே இல்ல, விடாத சுத்தி சுத்தி வருவாங்கிற. அது மாதிரி நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட போய் இல்லாம சொல்லி, நம்முடைய வறுமையை சொல்லி, எங்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லை, எனக்கு நீங்க ஏதாவது உபகாரம் பண்ணணும்னு பல்லெல்லாம் தெரிய காட்டி பருவிரல் முகத்தில் நாட்டி சொல்லெல்லாம் சொல்ல கேட்டு அப்படின்னு ஒரு கவி சொன்னார். எப்படி ஒரு யாசகனுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவன் அவ என்னென்னலாம் அவ கேவலமெல்லாம் பேசினாலாம் கேட்டுக்கணுமா, எல்லா பல்லையும் காட்டி அவட்ட போய் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு கேட்கணுமா. இப்படி ஒரு செல்வந்தர்கிட்ட போய், ஒன்னும் கொடுக்காதவன்ட்ட போய் மானம் அழிந்து ஒரு மதிக்கட்டு போய் அங்க நில்லாது இருக்கணும்னா, அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை நமக்கு வரக்கூடாதுன்னு மனசுல நினைச்சோம்னா, நம்ம என்ன திரும்ப பண்ணணும், நாள்தோறும் உயர்ந்த ஒரு தவத்தை நம்ம செய்யணும். என்ன தவம் தெரியுமோ, மற்றவாளுக்கு கொடுக்கணுங்கிற எண்ணத்தை பழகாத இருக்கக்கூடிய அந்த இழி குலத்தவர்கள் இருக்கா இல்லையா, அவாக்கிட்ட என்னைக்கும் செல்லாத நிலைமையை நமக்கு அம்பாள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அம்பாளுடைய திருவிடைகளை நம்ம கெட்டியமா பிடிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறார். அதுதான் அவருக்கு ஒரு அழகா நமக்கு சொல்றார். உருவத்தம்பால் சென்று இல்லாமை சொல்லி இழிவுபட்டு நில்லாமை நெஞ்சில் நினைகுவிரையில் நித்தம் நீடு தவம் கல்லாமை கற்ற கைவர்த்தம்பால். நல்ல உயர்ந்த தவம், செல்வம் இருந்தாலும் மற்றவாளை கொடுக்கணுங்கக்கூடிய எண்ணம் இல்லாத அப்பாற்பட்டவாளை போய் நம்ம என்னைக்கும் போய் செல்லாம வைத்த அவள்கிட்ட போய் கையேந்தி நிக்காத நிலைமை நமக்கு வரணும்னா, அந்த திருப்புறையுடைய பாதங்களை எல்லாம் சேர்மின்களேங்கிறார். அந்த அம்பாளுடைய பாதங்களை நம்ம போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்ல அடைஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு என்னன்னைக்கும் எந்த விதமான கஷ்டமும் வராது அப்படிங்கிறார். எத்தனையோ தடவை சொல்லி கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு கூட ராஜா பாடமாட்டேன்னு சொன்னார் இல்லையா தியாகராஜ சுவாமிகள். அதே மாதிரிதான் சரபோஜி மகாராஜா கிட்ட நம்ம அபிராமி பட்டர் கூட எதுவுமே கேட்கல, எனக்கு எதுவும் வேணும்னு அவர் சொல்லவே. ராஜாவே அந்த குடும்பத்துக்கு நிறைய மானியங்கள்லாம் எழுதி வச்சார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாளே தவிர, அவர் எல்லாம் யார்ட்டையும் போய் கேட்கல. பெரிய மகான்கள் யார்ட்டையும் எதுவுமே கேட்க மாட்டா, கையேந்தி நிக்க மாட்டா. இதுல வரக்கூடிய லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துடைய நாமாவளி எல்லாம் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். இந்த ரெண்டு பாடல்லையும் சேர்த்து நம்ம பார்க்க போறோம். அம்பாளுக்கு தன்னந்தனிப்பார்க்கு இது போலும் தவமில்லையேன்னு சொல்லும் போது அந்தர்முக சமாராத்யா, அந்த அம்பாளுடைய ரூபத்தை மனசுக்குள்ள நினைச்சு ஆராதிக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு 876 நாமாவளி. ஹிருதய ஆகாசத்திலேயே எப்போதும் இருக்கா தகராகாச ரூபிணின்னு. இது 595 609 ஹிருதயஸ்தா தகராகாச ரூபிணி அப்படிங்கக்கூடிய ரெண்டு நாமாவளிகள் இருக்கு. முதல்ல நம்ம பார்த்துன்னு வரும்போது லக்ஷ்ய ரோம லதா தாரதா சமுன்னேய மத்தியமான 35 நாமாவளியில ரோம வரிசைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அம்பாளுடைய மார்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொடி மாதிரி இருக்கக்கூடியதுக்கு அதுக்கு ஆதாரமாக அந்த ஸ்தனங்கள் இருக்கான், அந்த பாரங்கள். அவளுடைய இடை அந்த ரோம வரிசை இருக்கிறனால தான் இடைன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னே தெரியறதுதான். அப்புறம் தனு மத்தியா அப்படின்னு ஒரு 360 நாமாவளியில தனுன உடம்பு, தனு மத்தியான உடம்புடைய நடுபாகம், அது எப்படின்னு ரொம்ப மெல்லிசா இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக நுண்ணிய இடைய உடையவள் அப்படின்றதுக்கு 360 நாமாவில தனு மத்தியான்னு சொல்றது. தலோதரி, அதுக்கும் அதே அர்த்தம் தான் 847 நாமாவளி. அவ செக்கச்சவேல்னு பட்டாடை கட்டின்னு இருக்கான்னு சொன்னது அருணா அருண கௌசும்ப வஸ்திர பாஸ்வத் கட்டி தட்டி அப்படின்னு மெல்லிய இடையிலே சிவந்த பட்டாடையை கட்டின்றிருக்கான்னு 37 நாமாவளி பார்த்தோம். ஸ்தலபார தலன் மத்திய பட்ட பந்த வலித்திரையான்னு ஒரு நாமாவளி 36. அது ஸ்தலங்களின் பாரத் சுமையினால எங்கே உடம்பே முறிஞ்சு போயிடுமோன்னு சொல்ற மாதிரி இடுப்பு அவ்வளவு சுருங்கி சின்னதா மெல்லிசா இருக்கான். அது அப்படி மெல்லியதானதற்கு அம்பாளுடைய
கூந்தல் எப்படி இருக்குன்னா நீல சிக்குரான்னு 185 நாமாவளியில கருமையான கருநீலத்துல உள்ள அந்த அழகான கூந்தலை உடையவள் நீல சுக்குரா 185 நாமாவளி. ரத்ன கிரைவே சிந்தாக்க லோல முக்தா பலான்பிதா, அப்படியே முத்து ஆரங்கள் எல்லாம் அணிந்து கொண்டு இருக்கிறாள் அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி. அது 32. 453 திருநயனா, 477 நாமாவளி திருலோச்சனா, 762 திரையம்பகான்னு. இந்த 3 நாமாவளிக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான். என்னன்னா முக்கண்ணின்னு அர்த்தம். இந்த முக்கண்ணிங்கிறத கடைசி பாட்டுல சொல்லுவார். திரையம்பகான்றத முக்கண்ணிங்கிறத அங்கேயும் சொல்லுவார். இங்கேயும் 3 கண்களை உடையவள் என்று அம்பாளை அவர் சொல்றார். திருலோச்சனா அப்படின்னு 3 கண்களை உடையவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்பாளை சொல்றார் அவர். கண் 3 சொன்னதுல 3 கண்களை உடையவள் அப்படின்ற நாமாவளியை நம்ம பார்த்தோம். இப்படி அம்பாளை வழிபடுறவாளுக்கு யார்கிட்டையும் போய் கையேந்தி நிக்க வேண்டிய அவசியம் வராது. யார்கிட்டையும் நம்ம பிச்சை எடுக்க வேண்டாம். அதே மாதிரி முதல்ல சொன்ன மாதிரி வையம், தொரகம், மதகரி, மகுடம், சிதிகைன்னு சொன்னார் இல்லையா, ராஜாக்கு உள்ள அத்தனை அடையாளங்களும் அவளை வழிபடுறவாளுக்கு அடுத்த ஜென்மங்கள் இல்ல, அந்த ஜென்மத்திலே சில பேருக்கு கொடுத்துடுவா அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அதையே இங்க நிரூபணம் பண்ற மாதிரி இந்த 54வது பாடல்லையும் ஏழ்மைங்கிற நிலை அம்பாளுடைய பக்தர்களுக்கு வரவே வராது அப்படிங்கறத உறுதியாக நமக்கு சொல்லி நம்மளையும் அம்பாளுடைய வழிபாட்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று சொல்றார். அது ரொம்ப சுலபமான வழியாவும் 53வது பாடல்ல சொல்லிட்டார். எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். அம்பாளுடைய அழகான அந்த ரூபத்தை நம்முடைய மனசுல தியானம் பண்ணி அதே இந்த தியான பரமா நம்ம இருந்துட்டோம்னு சொன்னாக்க, அதை தவிர வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாம இருந்துட்டோம்னு சொன்னா இது போல வேற எந்த தவமும் நமக்கு கிடையாதுன்னு ஒரு நல்ல வழியை சொல்லி கொடுத்திருக்கார். அப்பேற்பட்ட அந்த நல்ல வழியை நாமளும் கடைபிடித்து அவர் சொன்னபடியே நம்ம நல்ல கதியை அடைவோமாக. அம்பாளுடைய திருவடிகளை கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டு யமபயத்திலிருந்து விடுபட்டு ஏழ்மை இல்லாத நல்ல செல்வ சிறப்போடு கூடிய நல்ல வாழ்க்கையை நாம் அடைய வேண்டும் என்று அம்பாளிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இன்றைய நிகழ்வை முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறோம். ராம் ராம், ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். காஞ்சி மகா பெரிவாளோட திவ்ய சரித்திரத்தில் பெரிவாளோட யாத்திரை ரொம்ப விஸ்தாரமானது. அதில் 1964 வருஷம் வியாச பூஜை காஞ்சி திவ்ய கஷேத்திரத்தில் பண்ணினா. காஞ்சிபுரத்தில் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட வியாச பூஜை ரொம்ப கோலாகலமாக நடந்தது. இன்னொரு விசேஷம், காஞ்சிபுரத்தில் பிராச்சீனமாக சங்கரமடம் இருந்தால் கூட பூஜைக்காக ஒரு கருங்கல்லால மண்டபம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டு இன்னைக்கு காஞ்சிபுரத்தில் போனா சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை நடக்கிற அந்த பூஜா கருங்கல் மண்டபத்தை பெரியவா 1964 வருஷம் கட்டினது. ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப அழகா பெரியவா கட்டியிருக்கா இந்த பூஜா மண்டபத்தை. அந்த பூஜா மண்டபத்துல மார்பிள்ல சலவக்கல்ல ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் 4 சிஷ்யாலோட இருக்கிறாப்புல இந்த செபத்துல பிம்பம் பிரதிஷ்டை பண்ணி, முன்னால ஆச்சாரியாளோட பாதுக பிரதிஷ்டை பண்ணி, அதுக்கு முன்னால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை நடக்கிறாப்பெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி இன்னி வரைக்கும் இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த வியாச பூஜை ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. 1964 வருஷம் ராமேஸ்வரத்துல கடுமையான புயல். அந்த புயல்னால சேதம் ரொம்ப, தனுஷ்கோடி அப்படிங்கிறதே மறைஞ்சு போறாப்புல புயல் சேதம் ஏற்பட்டது. அந்த சமயத்துல தான் அங்க இருந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் அரசாங்கம் கூட உதவி பண்ண முடியாத ஒரு ஸ்திதியில பெரியவா அதுக்கு முன்னால யாத்திரையில இருக்கிறதே ஒவ்வொரு இடத்துலயும் போறதே எல்லாம் எல்லார்ட்டையும் ஒரு மூட்டை நெல் அனுப்பு, மடத்துக்கு ஒரு மூட்டை நெல் அனுப்பு அப்படி எல்லாம் கேட்டு வாங்கி இந்த மடத்துக்கு வந்த நெல்லெல்லாம் ராமேஸ்வரத்துக்கு அனுப்பி சொல்லி அங்க சேகரம் பண்ணி வச்சு இந்த 64ஆம் வருஷம் புயல்ல அந்த ஜனங்கள்லாம் அன்ன ஆகாரம் இல்லாத பல நாட்கள் தவிக்கிறதே அவளோட பசிப்பிணியை தீக்கிறதுக்கு அவளுக்கு உதவி பண்றதுக்காகவே இப்படி பல நாட்களா பல வருஷமா பெரியவா அதை கலெக்ட் பண்ணி
சேகரம் பண்ணி அவளோட பசிப்பிணியெல்லாம் தீத்தார் அப்படின்னு நமக்கு சரித்திரம் சொல்றது. திரிகால ஞானிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சாதாரண ஒரு சிம்பிளான ஒரு உதாரணம். எப்போ புயல் வரப்போறது, இந்த ஜனங்கள்லாம் சாப்பாடு இல்லாத வைக்க போறாள் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா முன்னாலேயே தான் பரிஞ்சுண்டு சாமான்லாம் சேகரம் பண்ணி அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ற. அப்படின்னா நாம ஒரு குறைய பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி தான் நமக்கு அனுகிரகம் வாங்கிக்கணுமா என்ன? தேவையில்லை. நமக்கு எப்போ என்ன வரப்போறது, என்னென்ன சிரமம் வரப்போறது, என்னென்ன வேணும், எப்பப்போ என்னென்ன கொடுக்கணுங்கிறது எல்லாம் தெரிஞ்ச திரிகால ஞானி பெரியவா. அப்படிதான் இந்த 64ஆம் வருஷம் ராமேஸ்வரத்துல இருந்த தவிச்ச ஜனங்களுக்கெல்லாம் புயல் நிவாரணமா பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணினான். 1964 வருஷம் நவம்பர் மாசம் கத்தோலிக்க மத தலைவரான போப்பாண்டவர் ரோமாபுரியிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வரதா ஏற்பாடா இருந்தது. இந்த போப்பாண்டவர் இந்தியாவுக்கு வரத்தே அதுக்கு கருப்பு கொடி காமிச்சு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு சில அமைப்புகள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. இந்த விஷயம் பெரியவாக்கு தெரிஞ்சது. பெரியவாக்கு தெரிஞ்சோன்னு பிடிஐ மூலியமா ஒரு செய்தி அனுப்பிச்சா. அவர் ஒரு மத தலைவர், ஒரு மதாச்சாரியர், மதகுரு. அவர் ஒரு நாட்டுக்கு வரத்தே மற்ற மதஸ்தர்களுக்கெல்லாம் முதல்ல சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும். அந்த சகிப்புத்தன்மையை காமிக்கணும். அவளை வரவேற்கணும். தக்க முறையில் கௌரவமா வரவேற்று அவளை நாம திருப்பி அனுப்புறதுதான் நம்ம நாட்டுக்கோ நமது கலாச்சாரத்துக்கோ நமது மதத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு உகந்ததா இருக்கும். இந்த மத நல்லிணக்கம் நமக்கு எல்லாருக்கும் வரணும் அப்படின்லாம் ஒரு பெரிய செய்தியை பிடிஐ மூலமா அனுப்பிச்சு இந்த கருப்பு கொடி காமிச்சு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க இருந்தவாளெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தடுத்து பெரியவா போப்பாண்டவரோட விஜயம் இந்தியாவில் நல்லபடியா நடக்க முடியுமா பெரியவா வழிசி பண்ணினா. இதை எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா பெரியவாளோட சமரச பாவத்தை காமிக்கிறது. எம்மதம் சம்மதம், எம்மதம் சம்மதம் நாமெல்லாம் சும்மா வாயால தான் சொல்லிட்டு இருப்போம். அது கூட எம்மதமும் சம்மதம் அப்படின்னு யாரு இந்துக்கள் தான் சொல்றா. மற்றவாள்லாம் யாரும் அவ மதத்தை விட்டு கொடுக்கறதே இல்லை. அவ மதத்தை தவிர வேற எதையும் அவ சம்மதிக்கிறது இல்லை. அவ்வளவு மத நம்பிக்கையோட தான் இருக்கா. அப்படி இருந்தா கூட நாம சம்மதம்னு சொன்னா கூட நமக்கு அது பூர்ணமா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா சந்தேகமா தான் இருக்கு, கழிவுக்குரியா தான் இருக்கு. ஆனா பெரியவாளுக்கு அதுல துளி கூட சந்தேகத்துக்கே இடமில்லாத எல்லாரையும் ஒன்னா பாக்குறது, எல்லா மதத்தையும் சமமா நடத்துறது, எல்லோருக்கும் கருணையை பொழியறது, எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்றது அப்படிங்கிறது ஜாதி மதம் இனம் அப்படின்னு எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாத முழுக்க முழுக்க 100% யாரும் நடந்துட்டா அப்படின்னா பெரியவாளைத்தான் சொல்லலாம். ஏன்னா எந்த மதத்தோட அனுஷ்டானமும் மனுஷனோட உள்ள இந்த ராகத்வேஷத்தை போக்கி சித்த சுத்தி கொடுக்கறதுக்கு தானே மதம்ங்கிறதே ஒண்ணு இருக்கு. அதுதான் இங்க பெரியவா எடுத்து காமிச்சா. அப்படி இருக்கிறதே 1964 வருஷம் காஞ்சிபுரத்துல சாதுர்மாசியத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு நேர சந்தவேலூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இன்னைக்கு சுங்குவார் சத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த 1965 வருஷம் சுங்குவார் சத்திரத்துல மார்ச் மாசம் இருந்தா. சிவராத்திரி எங்க, இந்த சிவராத்திரிக்கு முன்னால, அதாவது சதுர்தசி திதி, கிருஷ்ணபட்ச சதுர்தசி திதி, மாசி மாசம் கிருஷ்ணபட்ச சதுர்தசி திதி தான் மகா சிவராத்திரி அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த சதுர்தசி திதிக்கு முன்னால வர அஷ்டமி திதியில பெரியவாளோட பரமகுரு காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 66வது சுவாமிகள் சித்தியான தினம். அவளுக்கு அன்னைக்கு ஆராதனை நடக்கும். அதுக்கப்புறம் 8ஆம் நாள் சிவராத்திரி ஆனோன்னு அமாவாசானோன்னு மறுநாள் பிரதம அன்னைக்கு பெரியவாளோட குரு ஆராதனை, 67வது சுவாமிகள் ஆராதனை. இந்த ஒரு வார வித்தியாசத்துல சிவராத்திரிக்கு முன்னால ஒண்ணு பின்னால ஒண்ணு அப்படின்னு 2 ஆராதனையும் வரும். அப்படி பரமகுரு ஆராதனை அஷ்டமி அன்னைக்கு ஆயிருக்கு. மெட்ராஸ்ல திருவல்லிக்கேணியில முரளி ஸ்கேஃப் அப்படின்னு ஹோட்டல் வச்சிருந்தா. அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த மீனாட்சி அம்மா அப்படின்னு அவ ரொம்ப பரமபக்தா. அந்த குடும்பமே பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பரமபக்தி. இன்று வரைக்கும் மடத்துக்கு பல கைங்கரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா. இந்த மீனாட்சி அம்மா என்ன பண்ணினா பெரியவாளோட பரமகுரு ஆராதனைக்கு சாமான்கள்லாம் வாங்கிட்டு போயிருந்தா. மளிகை சாமான்கள், கரிகா, பழம், இது மாதிரி எல்லாம் வாங்கிட்டு போய் ஆராதனைக்கு கொடுக்கறது. பெரியவாளுக்கு பரமகுரு அப்படின்னா அந்த குரு ஆராதனை கலந்துக்கணும், அதுக்கு சாமான்லாம் நம்ம கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த சுங்குவார சத்திரத்துக்கு எடுத்துன்னு போயிருந்தா. அங்க போனப்புறம் தெரிஞ்சது பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வச்சா. பெரியவா கிட்ட ஆராதனை, இன்னைக்கு ஆராதனை, நீ சாமான்லாம் கரிகாலாம் கொண்டு வந்திருக்கியோ அப்படின்னா. ஆமாம் அப்படின்னா. இந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டா, இந்த பஞ்சாங்க வித்தியாசங்கள்ல இந்த அம்மா பார்த்த பஞ்சாங்கப்படி இன்னைக்கு ஆராதனை, ஆனா மடத்து பஞ்சாங்கப்படி நேத்திக்கே ஆராதனை ஆயிடுத்து. அது இந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு தான் ஆராதனை அப்படின்னு நினைச்சு சாமான்லாம் கொண்டு வந்துட்டா. பெரியவா அந்த விஷயத்தை சொன்னா.
நீ கொண்டு வந்திருக்கியே, நேத்திக்கே ஆராதனை ஆயிடுத்தே, மடத்து பஞ்சாங்கப்படி நேத்திக்கு ஆராதனைன்னு உனக்கு தெரியாதோ அப்படின்னா அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. மனசு தாபமா இருந்து, நாம மெனக்கிட்டு இவ்வளவு சாமான்லாம் ஆசையா கொண்டு வந்து அது ஒரு ஆராதனைக்கு உபயோகப்படாத போயிடுத்தே, நேத்திக்கே ஆராதனை ஆயிடுத்தே, நம்ம கவனிக்காத போயிட்டுமே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டா. இருந்தாலும் என்ன பண்றது, பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா இருக்கட்டும், சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை இருக்கு, மடத்துல சந்தர்ப்பணம் இருக்கு, பெரியவா ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழியா சமாதானம் அடைஞ்சுட்டா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணா, மடத்து வாத்தியாரை கூப்பிட்டு இங்க யாரானும் கார்த்தாலேருந்து காப்பி இப்படி சாப்பிடாத ஒண்ணும் இருந்தாலும் அவள்கிட்ட யார்ட்டையானும் 4 பேரை இருக்க சொல்லு, இன்னைக்கு திருப்பி ஆராதனை பண்ண போறது குருவுக்கு அப்படின்னா. இந்த மீனாட்சி அம்மாவை கூப்பிட்டு, நீ எல்லா சாமானும் கொண்டு வந்துட்ட, இதுல வஸ்திரம் தான் இல்லை, நீ ஒண்ணு பண்ணு, காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் 4 வேஷ்டி வாங்கிட்டு வா அப்படின்னா. அந்த அம்மா சொன்னா, நான் அவ்வளவுக்கு பணம் எல்லாம் கொண்டு வரல அப்படின்னா. பரவாயில்ல, மடத்திலேருந்து வாங்கிக்கோ, உனக்காக வாங்கிட்டு வந்து தரச்சொறேன், அந்த வஸ்திரத்தையும் கொடு, இன்னைக்கு திருப்பி இன்னொரு தரம் ஆராதனை பண்ணிட்டா போறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சாமானியும் உடனே சமையல் கட்டில கொடுத்து ஆராதனை சமைக்க சொல்லி, அங்க நியமமா இருந்த ஆச்சாரமா இருந்த 4 பேரையே திருப்பி வரைச்சு இந்த அம்மாவுக்காக மெனக்கிட்டு காஞ்சிபுரத்துல போய் 4 வஸ்திரத்தை வாங்கிட்டு தர சொல்லி எல்லாம் பண்ணி யதோக்தமா இன்னைக்கு மறுநாளும் ஆராதனை நடந்தது. பூர்த்தியா ஆயிடுத்து ஆராதனை எல்லாம் ஆகி, தீர்த்தநாராயண பூஜை எல்லாம் ஆகி, பெரியவா அக்ஷத பிரசாதம் கொடுத்தா. அக்ஷத பிரசாதம் கொடுத்து இந்த மீனாட்சி அம்மா கூட்டு அக்ஷத பிரசாதம் கொடுக்கறது இந்த அம்மா ரொம்ப சந்தோஷம். எதிர்பார்க்காத நேத்திக்கே ஆராதனை ஆயிடுத்துன்னு நினைச்சது போக, இன்னைக்கு திருப்பி 2ஆம் தரம் ஆராதனை பண்ணி தான் சாமான்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா பரம கருணையினால ஆராதனை பண்ணி மடத்துல இதுக்கு ஆராதனை பண்ணோம்னா அதுக்கு உண்டான சிரமங்கள்லாம் படணும் இல்லையோ, இப்படி எல்லாம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சந்தோஷம். இருந்தாலும் நாம பெரியவாளை சிரமப்படுத்திட்டுமே அப்படின்னு ஒரு வருத்தம். அதனால அக்ஷதை வாங்கிக்கிட்டு பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி, மன்னிச்சுக்கணும், நான் நேத்திக்கு ஆராதனைன்னு தெரியாத, நான் கவனிக்காத இருந்துட்டேன், இன்னைக்கு சாமான் தான் இன்னைக்கு தான் கொண்டு வந்தேன், இருந்தாலும் பெரியவா சிரமத்தை பார்க்காத இன்னைக்கு திருப்பி ஆராதனை பண்ணிட்டா, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, பெரியவா கையால பிரசாதம் வாங்கிக்கிறது, பெரியவாளை மடத்துல சிரமப்படுத்தினதுக்கு மன்னிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணினா, அதுக்கு பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, மன்னிச்சுக்கணுமா உன்ன, நீ எதுக்கு வருத்தப்பட்டுன்னு என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும், நாங்க தான் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா பெரியவா. இந்த அம்மாவுக்கு புரியல, எதுக்கு பெரியவா தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு பெரிய வார்த்தையெல்லாம் உபயோகப்படுத்துறாளே. பெரியவா சொல்றா, நேத்திக்கே ஆராதனை ஆயிடுத்து, நீ தவறுதலா இன்னைக்கு திருப்பி சாமான் கொண்டு வந்ததுனால என்ன ஆயிடுத்துன்னு, என்னோட பரமகுருநாதரை இன்னொரு தரம் ஸ்மரிக்க முடியுமா, 2ஆம் தரம் ஸ்மரிக்க முடியுமா, எனக்கு ஒரு பாக்கியத்தை உன்னால கிடைச்சது, அதனால நான் தான் உனக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா. இது அந்த அம்மாவை ரொம்ப அப்படியே உருக்கித்து. பெரியவாளோட குருபக்தி என்னன்னு சொல்றது, என்ன ஆசை பாருங்க. நம்மளா இருந்தா ஒரு காரியம் நேத்திக்கே ஆயிடுத்து, இன்னைக்கு ஒரு தரம் பண்றதுக்கே நமக்கு அலுப்பா இருக்கு, சிரமமா இருக்கு, பித்திரு சாதம், அம்மாவுக்கு சாதம், அப்பாவுக்கு சாதம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் பண்றதுக்கே நமக்கு ஏதோ கடனா பயந்துன்னு பண்றோம். ஆனா பெரியவா என்ன பண்றா அப்படின்னா, ஒரு தரம் பண்றது இல்லையா, திருப்பி திருப்பி பண்ணணும்னா தன்னோட குருவுக்கும் பரமகுருக்கெல்லாம் பண்றதுன்னா பெரியவாளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. இதுதான் நினைச்சு அந்த மீனாட்சி அம்மா உருகினா, இப்படி குரு பக்தி இருக்குமா, இப்படி ஒரு குரு பக்தி இருக்குமா அப்படின்னு. பெரியவா அதை சொல்லி ஆனந்தப்பட்டா, ஒன்னாலே இன்னைக்கு என்னோட குருநாதால திருப்பி ஸ்மரிக்க முடியுமா ஆச்சு, பாக்கியம் கிடைச்சது, திருப்பி ஸ்மரிக்க முடியுமா பாக்கியம் கிடைச்சது, அதனால நான் தான் உனக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன், நான் தான் உனக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா. இப்படி இந்த சுங்குவார சத்திரத்துல திருப்பி ஆராதனை, அதாவது பூஜை எல்லாம் நடந்தாக்க என்ன பண்ணுவோம், வரலட்சுமி நோன்பு, பிள்ளையார் சதுர்த்தி, இது மாதிரி பூஜை எல்லாம் பண்ணினா அன்னைக்கு உடனே பூஜை பண்ணிட்டு அப்படியே சுவாமியை விட்டுறது இல்லை, உடனே மறுநாளைக்கு புனர் பூஜை அப்படின்னு பண்ற வழக்கம். அந்த புனர் பூஜை பண்ணினாக்க, அதாவது எந்த ஒரு காரியத்தையும் நல்ல காரியத்தையும் முத நாள் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு தரம் பண்ணிவிட்டு 2ஆம் தரம் பண்ணினா அது விருத்தி ஆகும் அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திர நம்பிக்கை. ஒரே தரத்தோட விடக்கூடாது. எந்த ஒரு காரியமும் நல்ல காரியம் பண்ணினோம்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, ஒருத்தட்ட போய் ஏதாவது ஒரு பாட்டு கத்துக்கிறோம், ஏதோ ஒரு வித்தியை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா, விஜயதசமி அன்னைக்கு போய் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா, விஜயதசமி அன்னைக்கு போய் ஆரம்பிச்சுட்டு உடனே கட்டாயம் மறுநாளைக்கு அதை போய் கண்டினியூ பண்ணணும். அப்படி பண்ணினாதான் அது வளரும் அப்படின்னு சாஸ்திர நம்பிக்கை. அதே மாதிரி இது மாதிரி விசேஷ பூஜைகள்லாம் பண்ணா மறுநாளைக்கு புனர் பூஜை அப்படின்னு பண்ற வழக்கம். இப்படி பூஜைகளுக்கெல்லாம் தான் பார்த்துருக்கோம். ஆனா பெரியவா இங்க என்ன பண்ணினார், குருவோட பரமகுருவோட ஆராதனை பண்ணிட்டு மறுநாளைக்கு திருப்பி புனர் ஆராதனையும் பண்ணி திருப்பி திருப்பி தன்னோட குருநாதரை பரமகுருநாதரை ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பண்ணி காமிச்சிருக்கா நமக்கு. இப்படி பெரியவா சரித்திரத்துல பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் நமக்கு ரொம்ப அபூர்வமான இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் ஒரு படிப்பினை.
இதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். நமக்கே இது ஒரு பெரிய பிரமாணம் மாதிரி இருக்கும். அப்படி இந்த சுங்குவார சத்திரத்துல தான் நடந்தது. இந்த சுங்குவார சத்திரத்துல இருக்கிறதே மகாபெரிவாளோட பக்தர்கள்ல ஒருத்தர் பான்ஸ் நாராயணன் அப்படின்னு, இவ அக்கா நாகலட்சுமி அப்படின்னு, பம்பாய் நாகலட்சுமி அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த நாகலட்சுமி அம்மா எல்லாம் எப்படி கிருஷ்ண பரமாத்மாவை சுத்தி கோபிகாஸ்திரிகள்லாம் இருந்தாலும் தன்னோட வீடு வாசல் கணவன் குழந்தைகள் இப்படின்னு எந்த ஒரு சொந்த பந்தத்தையும் பாராட்டாத கிருஷ்ணர் 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 கிருஷ்ணர்னு அவனையே நினைச்சுண்டு உருகி உருகி பக்தி பண்ணியிருந்தாலும் அவளுக்கு துல்லியமா இந்த நாகலட்சுமி, பொள்ளாச்சி ஜெயம்ங்கிறவா, இந்த வேணநீலா, இது மாதிரி பல பக்தாள் பெரிவாள்கிட்ட இருந்தா. அதுல இந்த நாகலட்சுமியோட தம்பி தான் பான்ச நாராயணன். இந்த நாகலட்சுமி அம்மா தன்னோட புள்ள இந்த பான்ச நாராயணன் தம்பி வா 2 பேரையும் அழிச்சுன்னு பெரியவாள்கிட்ட இந்த சுங்குவார சத்திரத்துல வந்து தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறா. அந்த அம்மா பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினா, என் குடும்பத்துல மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஒருத்தருக்கும் பெரியவாளை பத்தி அதிகமா ஒன்றும் தெரியல, பக்தி வளரணும் எல்லாருக்கும், இவன் என் தம்பி, இவனுக்கு பெரியவாள்கிட்ட எப்பொழுதும் பக்தி இருக்கணும் அப்படின்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா பூர்ணமா அனுகிரகம் பண்ண. அப்படி பூர்ணமா அனுகிரகம் பண்ணது என்ன ஆச்சுன்னு, அதுக்கப்புறம் அன்னிலேந்து ஆரம்பிச்சு இந்த நாராயணன் கடைசி மூச்சு உள்ள வரைக்கும் பெரியவா 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 அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு அடிமையா, பெரியவாளுக்கு அதுக்கப்புறம் பல கைங்கரியங்கள் பண்ணியிருக்கா, பல கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்க. இந்த நாகலட்சுமி இந்த பான்சனானோட அம்மா எப்படி காலமானா அப்படின்னு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். பெரியவா நினைச்சா யாருக்கெல்லாம் எப்படி வேணா அனுகிரகம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சாட்சி. பெரியவா திருவத்தியூருங்கிற இடத்துல இருந்தா இந்த பான்சனாரன்னு தன்னோட அம்மாவை அழிச்சுன்னு பெரியவாள்கிட்ட போனார். அந்த அம்மா ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ளோ, பெரியவா தானே மந்திரோபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா. பெரியவா உடனே ஒரு பரமேஸ்வரனோட நாமத்தை சொல்லி இதை எப்பொழுதும் சொல்லின்று அப்படின்னு சொன்னான். இது உபதேசம் பண்ணினோன்னு அந்த அம்மா கிட்ட, நான் அதை ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஒரு ஆசை, என்னோட உயிர் பிரியிற காலத்துல பார்வதி பரமேஸ்வரா எனக்கு தரிசனம் கொடுத்து என்னை அழிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னா. பெரியவா அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு ததாஸ்துன்னு கையை தூக்கி அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. இந்த கேள்வியை பாருங்கோ, இந்த பிரார்த்தனையை பாருங்கோ. நமக்கு மந்திரோபதேசம் வாங்கிக்கிறோம், ஜபம் பண்றோம், சித்தியாருதா எல்லாம் இருக்கட்டும். அந்த அம்மா கேட்டது தன்னோட அந்திம காலத்துல பார்வதி பரமேஸ்வரன் நேர தரிசனம் கொடுத்து அழிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு கேட்கிறான்னா, பெரியவாளும் சர்வசகஜமா ஆகட்டும் அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்றான்னா, பெரியவா பேருப்பட்ட சர்வசக்தன் அப்படிங்கிறத நாம இதுலேயும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த அம்மா கேட்டுட்டா நிஜமாவே நடந்ததோ அப்படின்னா நிஜமாவே நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பல வருஷம் கழிச்சு இந்த அம்மாவுக்கு பல பிள்ளைகள், அதுல மூத்த பிள்ளை திருச்சியில இருந்தா, அந்த திருச்சியிலவே மூத்த பிள்ளையாத்துல இருக்கா. அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு விஷயங்கள்லாம் வந்தது. பான்சநாராயணன் பேருந்தர், அவர் சனி ஞாயிறு வாழாவரம் லீவுக்கு அம்மாவுக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வரு. அப்படி ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரி கிளம்பி திருச்சிக்கு போயிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ராத்திரி கிளம்பி திரும்பி வரப்போறார், மெட்ராஸ்க்கு வரப்போறார். என்ன திங்கக்கிழமை ஆபீஸ் போகணும் அப்படின்னு. ஞாயிற்றுக்கிழமை கிளம்புறதே அந்த அம்மா சொன்னா, இன்னைக்கு ஒரு நாள் இருந்துட்டு போடா, நாளைக்கு ஊருக்கு போடா அப்படின்னா. இவர் சொன்னார், இல்லம்மா நான் ஆபீஸ் சாவி எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன், ஏன்னா ஒரு பெரிய பொறுப்புல இருக்கிறதுனால நான் சாவியை எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன், இந்த வார லீவுனால நான் இந்த லீவ்ல வந்தேன் வழியே நான் லீவு போட்டுட்டு வரல, ஆபீஸ்ல சொல்லிட்டு வரல, அதனால நான் அவசியம் போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னா. அந்த அம்மா சொன்னா, இன்னைக்கு ஒரு நாள் ராத்திரி வந்துட்டு போகப்படாதா அப்படின்னு சொன்னா, இவர் அதை மீறிண்டு வந்துட்டார். ஏன்னா பொறுப்பு இருக்கிறதுனால சாவி எடுத்துன்னு வந்திருக்கார். இவர் ரயில்ல வந்துன்னு இருக்கார். அந்த கீழே அந்த அதாவது என்ன சொல்லுவோம் லோயர் பர்த், அதுல படுத்துன்னு வந்துட்டு இருக்கார். வெளியில ஜன்னல் திறந்துருக்கு. இவர் ஜன்னலை பார்க்க தலையை வச்சுன்னு படுத்துட்டு இருக்கார். என்னமோ மனசுல ஒரு தவிப்பு, அம்மா அப்படி சொன்னாலே கெஞ்சினாலே, இன்னைக்கு ஒரு நாள் ராத்திரி இருந்துட்டு போடான்னு அதை தட்டின்னு நாம வந்துட்டோமே, நமக்கு இப்படி ஒரு உத்தியோக நிர்பந்தம் மத்தியா அப்படின்னு மனசு தாப்பப்பட்டுட்டே இருக்க, தூக்கம் வரல. அப்படி பார்த்துட்டே ஜன்னலை பார்த்துன்னு வந்துட்டே இருக்கிறதே திடீர்னு ஆகாசத்துல பார்த்தாக்க ஒரே ஒரு லைட்டு போட்டாப்புல பெருசா ஒரு ஜோதி, சூரியன் மாதிரி ஒரு ஜோதி தெரிஞ்சது. ஆனா ட்ரெயின் போயின்னு இருக்கு, ஜன்னல் வழியால தான் இதை பாக்குற. இவருக்கு திடீர்னு இப்படி தெரிஞ்சோடனே கொஞ்ச நேரத்துல அதை மறைஞ்சு போயிடுத்து. தூக்கம் வரல, பிறண்டு படுத்துன்னு பக்கத்துல இன்னும் இந்த பரத்துல படுத்துட்டு அவர் திடீர்னு என்ன பண்ணார், ஏந்துட்டு இந்த நானட்ட கேட்டார், சார் நீங்க பார்த்தல ஒரு அதிசயம், ஜன்னலுக்கு வெளியில என்னமோ இந்த அர்த்தராத்திரியில ஏதோ ஒரு பெரிய லைட்டு போட்டாப்புல பிரகாசமா தெரிஞ்சுதே அப்படின்னு. அவரும் பக்கத்துல இருந்தோன்னு சொன்னோன்னே நாராயணனுக்கு ஆச்சரியம் வந்து, நாம தான் ஏதோ பிரமையில ஏதோ பார்த்தமாக்குன்னா பக்கத்துல இருந்தோரும் பார்த்திருக்காரு அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியம். சரி என்ன எதுன்னு புரியல,
திடீர்னு பாதிராத்துல ஆகாசத்துல ஒரு நிமிஷம் ஏதோ ஒரு ஜோதி மாதிரி தெரிஞ்சுதே அப்படின்னு வந்துட்டா. அதுக்குள்ள மாம்பலம் ஸ்டேஷன் வந்துடுத்து. நாராயணன் இறங்கினார். இறங்கினோடனே அவ குடும்பத்திலேருந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்டேஷன்லயே நிக்கிறார். எதுக்கு அப்படின்னா, உங்க அம்மா ராத்திரி காலமாயிட்டா, திரும்பி நீங்க திருச்சிக்கு போகணும் அப்படின்னு. இது நாராயணனுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. இதுக்கு தான் அம்மா சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு, இன்னைக்கு ஒரு நாள் ராத்திரி இருந்துட்டு போகணும், நமக்கு அது புரியாத அஜ்ஞானத்துல வந்துட்டுமே அப்படின்னு திரும்பி உடனே பஸ் பிடிச்சி ஊருக்கு போனார். அங்க போய் கேட்டாக்க ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, எந்த டயத்துல அந்த அம்மா ஆவி பிரிஞ்சது காலமானா அப்படின்னா, எப்போ எந்த க்ஷணத்துல இவர் ரயில்ல வந்து நிற்கிறதே ஆகாசத்துல பெரிய ஜோதி மாதிரி ஒன்னு பார்த்தாரோ அதே க்ஷணம் எக்ஸாக்ட் அந்த டயத்துல திருச்சியில அந்த அம்மா காலமாயிருக்கா. இது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா, அந்த அம்மா திருவத்தியுலகத்தை பெரியவாள்கிட்ட கேட்டாலும் இல்லையோ, எனக்கு அந்திம காலத்துல பார்வதி பரமேஸ்வரர் வந்து தரிசனம் கொடுத்து என்னை அழிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு. அந்த அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அப்படிங்கிற அந்த ஜோதி ஸ்வரூபமான பரமேஸ்வரன் தான் இவ தாயாருக்கு தரிசனம் கொடுத்து அழிச்சுன்னு போயிருக்காங்கிறத உணர்த்தணும், தெரியப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு இந்த ரயில்ல போயிருந்த நாராயணனுக்கும் இந்த ஜோதி ஸ்வரூபமா ஆகாசத்துல திடீர்னு ஒரு தரிசனம். காரணம் என்னன்னு, இவ அம்மா பெரியவாள்கிட்ட கேட்கறதே அந்திம காலத்துல எனக்கு ஈஸ்வரன் தரிசனம் கொடுத்து அழிச்சுன்னு போகணும்னு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி பெரியவா அனுகிரகத்தை சாட்சியா இருந்தவர் இந்த நாராயணன் தான். இது நடந்திருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கும் சாட்சியா அந்த நாராயணனுக்கு தெரியணுமே, அதனாலதான் ஆகாசத்துல ஒரு ஜோதி ஸ்வரூபம் தெரிஞ்சது போல இருக்கு. இதான் பெரியவாளோட தபஸுக்கும் அவளோட அனுகிரகத்துக்கும் நமக்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. இப்படி அந்த பான்ச நாராயணன் முதல்ல பெரியவாளை சரணாகதி பண்ணினது இந்த சுங்குவார் சத்திரம்ங்கிற இடத்துல தான். அப்படி சுங்குவார் சத்திரத்துல யாத்திரையெல்லாம் முடிச்சுட்ட பெரியவா மெட்ராஸ்க்கு விஜயம் பண்ண போறா. 1965 மார்ச் மாசம் 14 சென்னைக்கு விஜயம் பண்ணினா. சென்னைக்கு விஜயம் பண்றதே அங்க சிவா விஷ்ணு கோவில்ல அகில பாரத வேத சம்மேளனம் ஒண்ணு நடந்தது. ரொம்ப விமர்சையா அகில பாரத வேத சம்மேளனம் நடந்தது. அந்த வேத சம்மேளனம் சிவா விஷ்ணு கோவில்ல நடந்ததுக்கு ஞாபகார்த்தமா பெரியவா என்ன பண்ணா, வேதாரண்ய மகாமண்டபம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மண்டபம் அங்க எழுப்பணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அதுக்கு அடிக்கல் நாட்டினா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா 1965 சித்திர வருஷ பரப்பு போது திருவல்லிக்கேணியில இருந்தா. திருவல்லிக்கேணியில வசந்த பங்களா அப்படின்னு இருக்கு, அதில் தான் பெரியவா தங்கியிருந்தா. அப்போ புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் தலைமையில ஒரு பெரிய வித்வத் சதஸ் நடத்த ஏற்பாடு பண்ணினா. அந்த வித்வத் சதஸ் ரொம்ப கோலாகலமா நடந்தது. அந்த 65 சித்திர வருஷ பரப்பன்னைக்கு பெரியவா திருவல்லிக்கேணியில இருக்கிறதே சங்கீத வித்வான்கள் எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு ஒரு 200 பேருக்கு மேல வித்வான்கள் எல்லாருமா ஒன்று கூடி, அல்ல மகாராஜபுரம் விஸ்வநாதையர், முசிறி சுப்பிரமணியர், அரியக்குடி ராமானுஜயங்கர் முதலான பெரிய மகா வித்வான்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து இன்னும் கிட்டத்தட்ட 200 வித்வான்களுக்கு மேல எல்லாரும் வந்து வருஷப்பரப்பன்னைக்கு காலங்கார்த்தால தியாகராஜ சுவாமிகளோட பஞ்சரத்ன கிருதி முதலானதெல்லாம் பாடினா. பாடிட்டு எல்லாரும் சங்கீத அஞ்சலி பண்ணி 1800 ரூபாய் காணிக்க சமர்ப்பணம் பண்ணினா சங்கீத வித்வான்கள்லாம் சேர்ந்து. இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வருஷப்பரப்பன்னைக்கு காஞ்சிபுரத்துல பெரியவா அதிஷ்டானத்துக்கு முன்னால அதே மாதிரி ஆச்சாரியெல்லாம் எங்க கேம்ப்ல இருக்காளோ அங்கெல்லாம் வித்வான்கள்லாம் வந்து வருஷப்பரப்பன்னைக்கு எல்லா வித்வான்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் எத்தனை வித்வான்கள் வர முடியுமோ வந்து தியாகராஜ சுவாமிகளோட பஞ்சரத்ன கிருதி பாடுறது, சங்கீத அஞ்சலி பண்றதெல்லாம் இன்னி வரைக்கும் ஒரு பழக்கமா இருக்கு. இது 1965 ஆரம்பிச்சது, இன்று வரைக்கும் தொடர்ந்து நடந்துட்டு வருது. இது என்றைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு நாம பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றோம். அந்த வசந்த பங்களால இருக்கிறதே பண்டிட் ரவிசங்கர் அப்படிங்கிற பெரிய சிதார் வித்வான். அவர் அல்லாரக்காங்கிற தபலா மேதை இவாளோட வந்து பெரியவாளுக்கு முன்னால கச்சேரி பண்ணினர். ரவிசங்கர் அல்லாரக்கா தபலாவோட சிதார் வாத்தியம் கச்சேரி பண்ணினர். ரொம்ப கந்தர்வகானமா பொழிஞ்சர். அப்படி பொழிஞ்சுட்டு பெரியவாளும் ரொம்ப ஆனந்தமா கேட்டு ரசிச்சு அவருக்கு அனுகிரகம் எல்லாம் பண்ணினா. பின்னால ரவிசங்கர் இந்த அனுபவத்தை சொல்ற. தானும் பல இடத்துல போய் பல இடங்கள்லாம் எவ்வளவோ ஒரு பெரிய இடங்கள்லாம் வாசிச்சிருக்கோம். இருந்தா கூட இப்படி பெரியவா சன்னதியில இன்னைக்கு வாசிச்சது இந்த கச்சேரிக்கு ஈடு இனிமே எனக்கே சொல்ல முடியாது. அப்படி ஒரு ஆனந்தம், மனசுல என்னன்னு சொல்ல தெரியல, வார்த்தையால விவரிக்க தெரியல, என்னமோ ஒரு குதூகலமா இருக்கு, ஆனந்தமா இருக்கு, அப்படி ஒரு அமைதியா இருக்கு.
இப்படி ஒரு அனுபவம் எனக்கு என் ஆயுசுல இது வரைக்கும் ஏற்பட்டது இல்லை, இந்த பெரியவா சந்நிதியில் ஏற்பட்டது அப்படின்னார். அது என்ன சார்? வாயால சொல்ல முடியாத, வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாத கூட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமா என்ன? அது என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. பிரம்மானுபவம் ஏற்பட்டதுன்னா, பிரம்மானந்தத்தை ஒருத்தர் அடைஞ்சார்னா அதை என்னன்னு வார்த்தையால சொல்றது? அது எப்படி இருக்கும்னு சொல்றது? அமிர்தம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஏதோ காஃபி சாப்பிட்டேன், இதுமே ஹார்லிக்ஸ் சாப்பிட்டேன், அது சாப்பிட்டேன், இது சாப்பிட்டேன்னா உடனே இப்படி இருந்தது அப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிவிடலாம். அமிர்தத்தை குடிச்சவருக்கு எப்படி இருக்கும்னு என்ன சொல்ல முடியும்? அது மாதிரிதான் இந்த எத்தனையோ அனுபவங்கள், லௌகீகமான அனுபவங்களுக்கும் பரம தெய்வீகமான இந்த பிரம்மானந்தத்துக்கும் இதான் வித்தியாசம். அதுதான் பண்டிட் ரவிசங்கரும் சொன்னார், இந்த அனுபவம் எனக்கு முன்னாலே ஏற்பட்டதில்லை, அப்படி ஒரு ஆனந்தம் அப்படின்னு சொன்னார். இப்படி பல பேருக்கு பிரம்மானந்தத்தை கொடுத்துன்னு இருக்கிற பெரியவா தன்னோட அந்த திவ்ய தரிசனத்தை கொடுத்து எல்லாருக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுத்துருக்க பெரியவா இன்னும் எப்படி இல்லாம் இங்க யாராருக்கெல்லாம் என்னென்ன அனுகிரகம் பண்ணாங்க தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு உந்தியார். வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் உழைந்தன முப்புறம் உந்தீபர ஒருங்குடன் வெந்தவாறும் தீபர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தீபர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தீபர ஒன்றும் பெருமிகை உந்தீபர தச்சு விடுத்தலும் தாமடியிட்டலும் அச்சு முறிந்ததென்று உந்தீபர அழிந்தன முப்புறம் உந்தீபர உய்ய வல்லார் ஒரு மூவரை காவல் கொண்டு எய்ய வல்லானுக்கே உந்தீபர இளமுலை பங்கன் என்று உந்தீபர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தீபர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தீபர உருத்திரநாதனுக்கு உந்தீபர ஆவா திருமால் அபிப்பாகம் கொண்டன்று சாவாதிருந்தான் என்று உந்தீபர சதுமுகன் தாத என்று உந்தீபர வெய்யவன் அங்கே விழுங்க திரட்டிய கையை தரித்தான் என்று உந்தீபர கலங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தீபர பார்ப்பதியை பகை சாற்றிய தக்கனை பார்ப்பது என்னேடி உந்தீபர பனைமுலை பாகனுக்கு உந்தீபர புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி மறந்தனில் ஏறினார் உந்தீபர வானவர் கோன் என்றே உந்தீபர வானவர் கோன் என்றே உந்தீபர வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை துஞ்சின வாபாடி உந்தீபர தொடர்ந்த பிறப்பர உந்தீபர ஆட்டின் தலையை விதிக்கு தலையாக கூட்டிய வாபாடி உந்தீபர கொங்கை கூலுங்க நின்று உந்தீபர உண்ண புகுந்த பகன் ஒளி தோடாமே கண்ணை பறித்தவாறு உந்தீபர கருக்கடனாமெல்லாம் உந்தீபர நாமகள் நாசி சிரம் திறமல்பட சோமன் முகன் நெறித்து உந்தீபர தொல்லை வினைகட உந்தீபர நான் மறையோனும்
அகத்தியமான் பட போம்பழி தேடுமாறு உந்தி வர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி வர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி வர சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை வாரி நெறித்தவாறு உந்தி வர மயங்கிட்டு வேள்வி என்று உந்தி வர தக்கனார் அன்றே தலை இழந்தார் தக்கன் மக்களை சூழ நின்று உந்தி வர மடிந்தது வேள்வி என்று உந்தி வர பாலகனார் கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட பாலகனார் கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட கோலச்சடையற்கே உந்தி வர குமரந்தன் தாதைக்கே உந்தி வர நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை கொல்லையறிந்ததென்று உந்தி வர புகிறால் அறிந்ததென்று உந்தி வர தேரை நிறுத்தி மலையெடுத்தான் சீரம் இறைந்தும் இற்றவாறு உந்தி வர இருபதும் இற்றதென்று உந்தி வர ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஆகாசம் காவல் என்று உந்தி வர அதற்கப்பாலும் காவல் என்றுந்தி வர அதற்கப்பாலும் காவல் என்றுந்தி வர உந்தி வர உந்தி வர உந்தி வர. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தர கோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய்
கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்த்தாரே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.